श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा मार्च मासरे मेष ठारू मीन राशि पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुछंती से माने गोटे सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिकु दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँची पारिबो। आउरी एइठी गोटाए कथा कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह हेउ नाही, बहुत विलंब हेलानी, चाकरी सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल हेउचंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार भितरे स्वामी स्त्रींकर मान मनांतर रहुची, सेमानंकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाइतिबा मेल आईडी रे लेखि प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्भे ताहा गणना करी आपनकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा मार्च मासरे सिंह राशि मासिक राशिफल। एही सिंह राशि राशि चक्रर पंचम राशि। एही राशिर अधिपति रवि महाग्रह। एही सिंह राशि सौर मंडलर 120 डिग्री ठारू 150 डिग्री मध्य भोग हुए। सिंह राशि को बृहस्पति महाग्रह एकादश रे भ्रमण हेतु शुभ फल मिलिब। सप्तम गृह हेला जाया गृह, विदेश गृह। एही सप्तम गृह मध्य राशि चक्रर केंद्र गृह। जेउ राशिर विचार करा जाए ताहार ठीक सप्तम गृह मार्क गृह मध्य विवेचना करा जाए। जेहेतु सप्तम रे रवि महाग्रह गोचर रे भ्रमण करुचंती, मनुष्य को विपद हठात माड़ी आसिब। हस खुशी रे चलुथिबा समय रे हठात कला बादल घोटी आसिब। व्यक्ति उपरे एक विपदर झड़ बात्या बहिजिब। झड़ बात्या रे निजको ठीक करबाकू समय जेपरि लागे सेहीपरि आपण पुणी से पूर्व अवस्था को आसवाकू समय लागिब। आपण किछि भाबिबा पूर्वरु हठात सब किछि बदली जीव। करुथिबा कार्यमान बंद होई जीव कारणरु मथा विचलित होई जीव। काहाकू कोन कहिबे ताहा मध्य आपण ठीक करि पारिबे नाही। पाखरे थिबा अर्थ खर्च होई जीव। पाखरे अर्थ नथिले साधारणतः मनुष्य माने विचलित होई जांती। अर्थ चिंता मनरे बारंबार आसिबा कारणरु जहाको देखिबे आपण विचलित होई जिबे और रागी जिबे मध्य विरक्ति प्रकाश आसिबो। एही सप्तम गृह जाया गृह होइतिबारु एही समय रे जायांकर शरीर विशेष भावरे खराब रहिबो, जहा द्वारा आपण बाध्य होई धार करज करिवे। दिनकु दिन करज रे बुडी रहिबे। करुथिबा कार्यटी हाथरू चाली जाइथिबारु मुंड अधिक खराब हेबो। आपण जेउ कार्यटी आपण करुथिले, जेउथिरे कि आपण किछि आय करुथिले, से कार्यटी एबे बंद हो जाइथिबो। तेणु आपण विचलित हेबा स्वाभाविक। जेउ माने व्यवसाय करुछंती तांको व्यवसाय रे बहुत क्षति घटिबो। दिनकु दिन व्यापार मांदा धरिबो। कथारे अछि सबु चिंता पछ किंतु पेट चिंताटी आग। पेट को खाइबा को भी दाना मिलिबो नाही। एही व्यवसायर मूलधन को आपण खाइबा को बाध्य हेबे। महाजन माने आपण को तागिद करिवे। बाहर लोक सम्मुखरे आपण को अपमानित करिवे। आपण बाध्य होई जुक्ति तर्क करिवे। तांको सहित जुक्ति तर्क करले गंडगोल मारपिटी हेबो। शरीर रे आघात लागिबो। चिंता खाए गंडी, लुण खाए हांडी। आपण अपमान रे रही खाद्य ठीक से खाई परिबे नाही।
ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସପ୍ତମରେ ରବି ଗୋଚର ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଡାଇରିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାସର 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଅଷ୍ଟମକୁ ଯିବେ। ଅଷ୍ଟମରେ ବି ରବି ଆହୁରି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମ ରବିର ଫଳ ଅଧିକ ଭୋଗିଥାନ୍ତେ ତାହା ଆପଣ ଭୋଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ରବି ଓ ଶନି ଏକତ୍ର ଥିବେ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକତ୍ର ରୁହନ୍ତି, ରବି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୌନ ହୋଇ ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ରବି ଏଠାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ନ ଦେଇ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଗୃହ ଜାୟା ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗ ହେବ, ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହୋଇପାରେ। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଧିକ ବିରକ୍ତି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବେ ମେଡିସିନ ସକାଶେ। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାନମନାନ୍ତର ଘଟିବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଭାଇର ଗ୍ରହ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ପଳାଇବେ। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ଗୃହ ହେଉଛି ବିଦେଶ ଗୃହ। ବିଦେଶରେ ରହିଲେ ଶାନ୍ତି ବା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଶନି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ଶନି ସପ୍ତମ ଅଧିପତି। ଅଷ୍ଟମ ଗୃହ ହେଲା ପରମାୟୁ ଗୃହ। ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଶନି ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟମ ଭାଗ। ଏଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଖାଲି ଦୁର୍ନାମ ଛଡ଼ା ସୁନାମ ମିଳିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ସେହିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଅନାଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସକାଶେ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବସିବେ କିମ୍ବା ଓକିଲ ନୋଟିସ ଦେଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଟାଣି ନେବେ। ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ଋଣ ଉପରେ ପୁଣି ଜୋରିମାନା ହୋଇପାରେ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋପାସ ଯେପରି ତାର ଆହାରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଶତ୍ରୁମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ। କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ସମୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏପରି ବଦନାମ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଘର କରକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚରିବାକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଭୌତିକ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମକୁ କିଏ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରୁଛି ଯେ ଏପରି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। କେହି କାହାରିକୁ ଗୁଣି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ଭୀଷ୍ମ କଣ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର କର୍ମ ଫଳ ପିଲାଦିନରେ ଏକ ଜିଅନ୍ତା ସର୍ପକୁ ଧନୁହୁଳରେ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ଓ ସେ ସର୍ପ କଣ୍ଟା ବୁଦା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେହ ସାରା କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିସକାଶେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସରଶଯ୍ୟା ହେଲା। ସର୍ପକୁ ଯିଏ ମାରିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ମରିବା ପରି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ସେ ଠିକ୍ ରାହୁ ଦଶା ସମୟରେ ଏହା ଭୋଗିଥାଏ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଓ ରାହୁ ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ଗୃହର ମାଲିକ। ବୁଧ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ରାହୁ ବୁଦ୍ଧିର ଗ୍ରହ କିନ୍ତୁ ଖଳ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ବୁଧ କିମ୍ବା ରାହୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ଏକତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଥାଇ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଟି ଅଶୁଭରେ ଥିଲେ ତାହା ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରଭାବ କମ ରହେ। ରାହୁ ସପ୍ତମରେ ଥିବା ସମୟରେ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାହୁ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶୁକ୍ର
ଏମାନେ ସହିବା ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆୟୁ ସ୍ଥାନ ଅଷ୍ଟମରେ। ଏହି ସମୟରେ ଯିଏ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଗୃହରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ମାନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଶୁଭ ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଘୃତବତୀଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବ। ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ମାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ମାଙ୍କୁ କେବେ କଟୁ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହ, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଗ୍ରହମାନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ପୋଲିସ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଜଣେ ଚୋରି କଲା କିମ୍ବା ନରହତ୍ୟା କଲା ତାକୁ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି କୋର୍ଟର ଜଜ ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଗ୍ରହମାନେ ହେଲେ ପୋଲିସ ଓ ଆଇନଜୀବୀ। ସେମାନେ ଯେପରି ଜଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ କରାନ୍ତି, ସେହିପରି ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ଓକିଲାତି କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସବୁ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ତାହାର ଫଳ କେଉଁ ସମୟରେ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏଣୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।